or else at the end of the session you have to say the answer. So now my question is, how do you spell 104? How do you spell 104? Can anyone in the session? 104 ని మనం ఎలా స్పెల్ చేస్తాం అంటే ఎలా పలుకుతాము? And I want the spelling also. And I want the spelling for 104. 104, no. So just think. Next, the second question is, what is the spelling of? So in your colleges daily you will participate in assembly. Am I right? 104, 104. Said who said 104? Wait a minute. Arun Kumar. 104. And what is the spelling of the not there? NOT not is, it is wrong. M Vinod Kumar, NOT not is wrong. Not 104. 104 is the right answer, but I want the spelling of the 104. I want the spelling of 104. Not NOT not. NOT not is wrong, is a wrong spelling. Can anyone in the session, do you know the spelling of 104? You, Surya Varlakshmi garu. You wrote ought, O-U-G-H-T. Surya Varlakshmi garu, could you please write, chat the answer one more time, please. Vishakhapatnam, VGC. S. Venkatlakshmi, Isarapu. Very good. 104. NOUGHT not. Remember, we will spell 104 as 104, and the spelling of 104 is not. NOUGHT not. Okay, na? NOUGHT not. Can anyone know what is the meaning of not? Not meaning evakaina telusa? What is the meaning of not? NOT not also not. Why NOUGHT not? NOUGHT not ante enti? Evakaina telusa? Typing not rastunnanu. S. Not means zero. Very good. NOUGHT not means zero. Very good. So the next question is, in your college, everyone will participate in assembly. Am I right? So what is the spelling of standards? You will hear the commands standards attention kada. Standards attention and meer vintu untaru. Now I want the spelling of standards. Anyone in the session, please respond in the Sahil Prince wrong. Standards. GG College Vangara wrong. GJC Amlapuram wrong. Blair Mohan Rao wrong. Yes, GJC Krishnadevi Patnam, very good. Right answer. GJC Krishnadevi Patnam. Good participation. Satish from Satish GJC Krishnadevi Patnam. I will unmute you, Satish, once. You have to say the spelling to your friends. Wait a minute. Yes, Satish, GJC Krishnadevi Patnam. I gave access to on your webcam. Yes, ma'am. Is on your webcam. Yes. Now say the spelling of standard is Satish. Satish. STANDAT EAS. First say the spelling of stand. Yes, your voice is not audible, Satish. Please speak a little bit louder. Koncham gattiga maatladava. Because each and everyone, those who are in the session, they have to know the spelling of standards. STAND. Yes. EASE, ma'am. EASE is. Okay, very good, Satish from Krishnadevi Patnam GJC. Very good. Please be in mute, ma.
Very good Ma'am, party. Krishnadevipeta, ma'am. Yes, Satish. Krishnadevipeta. Krishna Devi Patana. Okay, sorry. Okay. GSC Krishna Devi Peta. Very good participation. So the spelling of please be in mute, Satish. The spelling of standardies is STAND stand, at EASE is standardies. Okay now. So here the meaning of the is. Can anyone say the meaning of is in this context? In our assembly, we will use the word standardies. So in this context, what is the meaning of is? EASE is. Can anyone in the session? Is సులభంగా. ఇంకా స్టిల్ ఈజ్ అంటే సులభంగా ఇట్ ఈస్ రైట్ ఫర్ మీనింగ్. అకార్డింగ్ టు ద కాంటెక్స్ట్ వి విల్ యూజ్ సులభంగా అనేది ఈజ్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఎస్ టు మూవ్ సంథింగ్ స్లోలీ. జీజేసీ గర్ల్స్ ఏఎంపి వెరీ గుడ్. సో మనము ఈ అటెండెన్స్ లో అసెంబ్లీలో స్టాండిటీస్ అన్నప్పుడు అక్కడ ఈజ్ అనేసరికి మూవ్ కేర్ఫుల్లీ ఆర్ గ్రాడ్యువల్లీ ఆర్ టు మూవ్ సంథింగ్ స్లోలీ. హియర్ జీజేసీ గర్ల్స్ అమలాపురం ఈస్ట్ గోదావరి. Very good. You said the right answer. GJC girls from Amlapuram. Very good. And fastest finger is the first. Who will say the first answer? The appreciation goes to that college. GSC Amlapuram East Godavari. Very good. So today we have learned two kadam. So many of us we don't know the spelling of the not in 104 లో మనకి చాలా మందికి నాట్ అనే స్పెల్లింగ్ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. సో NOUGHT నాట్. 104 లో మనం NOUGHT అంటాము. సో నాట్ మీన్స్ జీరో. Okay na. So the spelling of standardies is STAND stand, at EASE is. So here the meaning of is means move slowly, move carefully. Okay na. Move gradually. Okay then. Very good ma. So let's get into our topic. Yesterday I gave some work. I assigned some work for you. Am I right? So what are the benefits of watching movies in English? And what are the benefits of watching news in English? Almost we have the same benefits for the two, watching movies and watching news. And let me know what are the benefits of watching movies and news in English. Who are ready to answer? Already I assigned this work yesterday. I want to listen from you. Okay, ma'am and Peter, you have as I want to I don't know, don't chat the answers in the type box, please. You have to interact with me. You have to unmute your if you raise your hands, I will unmute you. Then you have to say what are the benefits of watching movies in English. Who is ready? Ever cheptaru? And daily in the session, Vinod Kumar is the first person. Ma'am, can I try? Yes, ma'am. I will say, ma'am. I am Vinod Kumar. Emiginur Karnool. Can anyone? What are the benefits? Manaku vache benefits enti? Don't write answers in the chat box. Answer lo evaru don't type answers in the chat box. I want you to interact with me. Who are ready? Or else I will nominate. If you didn't come forward, I will nominate one college from the participants. Not in Telugu language, you have to say in English. Yes, Supriya, get ready. Yes, Supriya, I gave access to unmute yourself. Good morning, ma'am. Morning. Yes, ma'am. Yes, what are the benefits? If possible, Supriya, may I know are you from which college? MT Government Junior College, Nujiveedu. Nujiveedu. Okay, ma'am. Very good. If possible, please on your webcam, Supriya. Okay, ma'am. Generally, students are interested to watching movies more than studies. Yes, very good. A lot of students. That's why when we are watching movies, new words were came. Whenever new words were came, then they try to know what the meaning about that. Yes.
Basically, all the students are interested to know what were happening in that movie. Mm, So we get knowledge from that. mm. In that way, a lot of children, whenever we were watching to English movies, then we want to know about that what was happening in that movie, and we know the a lot of new words meanings also. Yes, very good. Thank you, ma'am. So, Yes, thank you. Thank you, Supriya. What you said is correct. So if you watch everyone, nowadays each and everyone, we are eagerly waiting for to watch a movies. Am I right? yes, ma'am. We like to watch movies in our free time or to get relax. For the relaxation, we will watch movies. Yes. So Yes, if ma'am. you are watching Telugu movies, if you watch English movies, now Supriya said some benefits. Okay, thank you, Supriya from Nujuvidu. Thank you for your participation. Please be in mute. And anyone in the session, do you want to share anything? What are the benefits of watching movies in English or news in English? అమ్మ ఇక్కడ ఎస్ మ్యామ్ అని పెట్టారు యూ హ్యావ్ నెంబర్ 1WDOP అమ్మ రీనేమ్ యువర్ కొంతమంది రీనేమ్ చేసుకోండి ఎస్ మ్యామ్ అని పెట్టారు రీనేమ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫ్రమ్ బ్యాచ్ 7 హూ ఇస్ బ్యాచ్ 7 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అన్మ్యూట్ యూ బ్యాచ్ 7 గెట్ రెడీ ఎస్ బ్యాచ్ 7 please unmute yourself. I gave access to unmute yourself. Batch 7. Or else Bhumika Elamarti. Bhumika Elamarti. Ma'am, ma'am, good Yes, morning, ma'am. yes, good morning, ma. I am telling about newspaper. Yes, okay. My name is Elmati Bhumika. I am studying second PHW group, MT Government Junior College, Nujodi, Krishna district. As Newsview. spokesperson, Okay. sir, I am telling about newspaper. Newspaper disadvantages and disadvantages. Mm. Reading habit in English paper or Telugu paper. Second point, to improve vocabulary skills. And third, to improve subject knowledge. Fourth point, to improve vocabulary skills. And fifth point, to improve general knowledge. And sixth point, to develop social knowledge. Seventh point, to know person global knowledge. And eighth point, to know unknown words. Mm. Ninth point, to forget the short message of every important articles by reading headlines. And 10th point, to know job advertisement and government and business ads. Thank you for giving opportunity for me. Okay, thank you, Bhumika. Very wonderful collection of the points, Amma. So you did a good job. Really, I appreciate Bhumika from Newsview. Kada? Yes, ma'am. Right, Bhumika? You're from Newsview. Okay, very good. You have did a lot of work, I think so. To correct these 10 points, you did a lot of work. So why I am asking you? Okay, thank you, Bhumika. Please be in mute. And Amma, listen one thing. Why I am asking you to collect the information? Can anyone ఎందుకు మిమ్మల్ని నేను చెప్పకుండా ఎందుకు మిమ్మల్ని మాట్లాడమంటున్నాను? So in the colleges also, in the schools and colleges, what we are doing, we are giving a lecture. Simply you are listening. If I assign a work, you will do to research on that. If I ask you to speak something about that particular topic, what will you do? You will gather the information. You will research whether a Google or newspaper or a textbook, whatever it may be. You will search for the matter. What you have to speak. ఓకేనా మేము ఇప్పుడు మాట్లాడేయాలని చెప్పానంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఆ మ్యాటర్ మాట్లాడడం కోసం విల్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సో అలా కలెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ ఎవర్
ఓకేనా? ఇప్పుడు when I am explaining simply so many members, you are sitting with your friends. ఓకేనా? మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చుంటున్నారు and you are chatting with your friends, you are laughing and each and everything is recording. ఓకేనా? అంటే వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్, ఇది ఆన్లైన్ క్లాసే కదా, నో వన్ ఈజ్ వాచింగ్ అస్. ఆన్లైన్ క్లాసే కదా, మమ్మల్ని ఎవరు చూడట్లేదు అన్న ఎవరికైనా ఉంటే, ఈవెన్ ఆల్ ద అఫీషియల్స్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వన్. ఓకేనా? ఈ సెషన్ అంతా వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో వెన్ ద క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్. ఆన్లైన్ క్లాసే కదా, మేము ఎవరికి కనిపించము, ఇదే మేము ఏం చేసినా పర్వాలేదు కాకుండా, జస్ట్ ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ and try to concentrate on the class. And those who are talking, who are not listening, I am going to call you. Okay na? Okay, then Bhumika, very good. Now I want nice GJ College Vangara. Get ready, GJ College Vangara. Student GJ College Vangara, can you able to unmute yourself? Please respond in the chat box, GJ College Vangara. GJ College Vangara. Yes, Ravi Kumar. Yes, your voice is not audible, Amma. I'm reading your lip movement. Your voice is not audible. Unmute now. Wait a minute. Yes, now you see Ravi Kumar from Vangara, GJ College Vangara. I think Yes, you. madam. Yes. Okay, now sir, what are the benefits of watching movies and news in English? Are you Yes, ready to ma'am. share your view? Yes, madam. Okay, then coming start. Good morning, everyone. This is Ravi Shirley from GJ College Vangara. Yes, you are audible. Ravi Kumar. No, madam. Disturbance ఏదో వస్తుందండి. Maybe it is, I think it is from your side. జీజే కాలేజ్ వంగర దగ్గర నుంచి డిస్టర్బెన్స్ ఇస్తుందండి. మీ దగ్గర నుంచి డిస్టర్బెన్స్ ఉందమ్మా. అందరికీ వస్తుంది. రవి బాబు కుమార్. నీ పక్కన ఇంకెవరైనా సరే సెషన్ ఆన్ చేస్తున్నా అంటే ఇద్దరు పక్కన ఆన్ చేస్తున్నా సౌండ్ వస్తుంది, అది కూడా చెక్ చేసుకోండి. సో కొంచెం దూరం వెళ్ళండి. ఆ సౌండ్ మాకే వినిపిస్తుంది. Yes, madam. Good morning, everyone. This is Ravi Shirley from GJ College Vangara. Actually, we are movies being a leisure activity, madam, are an excellent way to relax the body and also entertainment ourselves as well. Movies help takes you from your present state of mind to same other state of mind filled with all sorts of fun. Watching movies also helps in learning basic life lessons like teamwork and communication skills. Being like this, madam, watching movies teach us to how collective effect can always result in long lasting success, madam. Some movies like very good entertainment parts and entertainment part, and they also have good messages to society. Yes, yes. Excuse me, madam, audible? Yes, yes, audible. Yes, audible, amma.
And English movies watching and English news channels watching give us to a knowledge. At the same time, communication skills also development that's help us to very well, ma'am. Thank you. Thanks for this great opportunity for me. Thank you, Ravi Kumar. Thank you, ma'am. Gangara, thank you for your good participation, active participation in the sessions. Thank you very much. And can anyone on your own గా అసలు జనరల్ గా విల్ స్పీక్ జనరల్ గా మూవీస్ చూడడం వల్ల ఇఫ్ యూ వాచ్ తెలుగు మూవీ ఫర్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం రిలాక్సేషన్ కోసం వి విల్ వాచ్ ద మూవీస్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఆల్సో వి విల్ వాచ్ ద సేమ్ పర్పస్, ఓకేనా, ఫర్ ద రిలాక్సేషన్ ఆర్ ఫర్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ వర్క్. మనం ఏదైనా ఒక బిజీ షెడ్యూల్ ఏదైనా వర్క్ లో ఉన్నాం అనుకోండి, టు గెట్ రీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ స్ట్రెస్, మన స్ట్రెస్ నుంచి మనం గెట్ రీడ్ అవ్వడం కోసం వి విల్ వాచ్ మూవీస్. సో వాచింగ్ మూవీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇంకా ఎవరైనా ఓన్ గా చెప్పగలరా? ఇన్ యువర్ ఓన్. ఐ థింక్ కే స్వప్న. ఎస్, కే స్వప్న. కే స్వప్న. Ma'am, good morning, ma'am. May I know, are you from which college? Thanks, ma'am. May I know the name of your college and Swapna, your voice is not audible. వినపడడం లేదంట. సరేలే, ఒక్క సెకండ్ పట్టుకో. Ma'am, Yes, audible now. watching English movies improves First introduce, Swapna, please wait a minute. I want to know the name of your college and district. Kannur district. ICTM Government College, Alagadda, Kannur district, ma'am. Alagadda, Karnool district. Okay then. Okay, Swapna, continue. So, ma'am, I want to tell the advantages of watching English movies. Okay. Watching English movies improves our communication skills. To know the pronunciation of words, to learn new vocabulary, it will help to learn about situational sentences and improve way of talking. You will learn real English. That's it, Swapna. May I tell disadvantages, ma'am? Yes. Movies profess violence. Movies are made for profit. Establish false notions. Wastage of money and time. Art form of personal opinion. So the disadvantages are your personal opinions. Am I right? Yes, ma'am. Okay. Larger than life character. Quick downfall. Addiction of movies. Conflicting personalities. Okay. That's it, ma'am. Good, good, Swapna. Very Thank you. good. So, Thank you, so ma'am. children, they are participating actively and they are working on the given work. I came to know that you are working on the given work with the help of your spokespersons. I think so. మీకున్న స్పాక్ పర్సన్స్ ద్వారా వర్క్ ఏదైనా సరే. సో ఇఫ్ ఐ ఎజన్ ఎనీ వర్క్, I am very happy to say that you are working on it. I want that one. So what is the main project of this online training program is we make you to communicate in English. దీని మెయిన్ intention అది APSSBC వాళ్ళ intention ఏంటి? To improve our communication skills in English. So that's the reason
I am assigning work for you to go through the topic which we are going to discuss tomorrow. రేపు ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఎందుకు చూడమంటున్నానంటే మీరు అలా వెతకడం వల్ల you can speak in English in front of these members కదా. Almost 200 members are there, 185 participants are there. Okay, now in front of them you are speaking in English. Very good. I am very happy and very good participation. Continue like this and continue sessions like this, and I want to active participation in the session. Okay, now and once again before okay, thank you from Swapna from Nuzivid. Thank you very much. And I want to remind you once again about the self video. Okay na, ఒకసారి మీకు I want to remind about your self video. Self video గురించి ఒకసారి మీరు how far have you completed regarding the self video? ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయింది self video? Have you completed? Have you submitted to your spokespersons your video? Yes, ma'am. Swapna, okay. If you have submitted, very good. And please be in mute, Swapna. I'm asking the participants in the session. Session lo unna vallandaru, have you completed your self videos? Or else are you working on it? Meet self videos complete chestunara, danni workout chestunara. In this week you have to submit your self videos to your spokespersons. ఈ వీక్ లో మీరు మీ సెల్ఫ్ వీడియోస్ అనేవి మీ కాలేజ్ యొక్క స్పాక్ పర్సన్స్, ఎస్టర్డే సార్ ఇన్ఫార్మ్డ్ యూ హూ ఆర్ ద స్పాక్ పర్సన్స్ కదా. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ యువర్ వీడియోస్ టు యువర్ స్పాక్ పర్సన్స్. క్లియర్ అమ్మా? ఈ వీక్ లో సాటర్డే లోపు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ వీడియోస్. టాపిక్ యువర్ వీక్. GJ College Bangarat topic is your week. Okay na? Abhi this is the third week. We have completed so many topics kada. This is the third week class. We have completed so many topics. What we have completed in both the sessions, soft skill session and communicative English session, what the topics we have delivered, you have choose a topic from that. ఆ టాపిక్స్ లోంచి మీరు ఏదైనా ఒక టాపిక్ చూస్ చేసుకొని submit your videos in this week. I request every participant, every student to submit your videos according to the format what I have discussed in the last class. You have to submit your videos to your spokespersons in this week. Try to submit in this week. You have to submit. Okay, na? Okay then. I hope each and everyone are working on it. ప్రతి ఒక్కరు దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో I want to share my views about watching movies and news in English. ఓకేనా? Let's see, a movie is an American English. మనం మూవీ అంటాము, ఫిల్మ్ అంటాము కదా ఇంగ్లీష్ లో. మూవీస్ కొంతమంది మూవీస్ అంటారు, కొంతమంది ఫిల్మ్ అంటారు. ఓకేనా? సో మూవీ is a word from American English. We have taken from American English, and film is a word, it is from the British English. ఓకేనా? ఫిల్మ్ అనేది బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్, మూవీ అనేది అమెరికన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు క్లియర్ దట్ వన్. సో ఎవ్రీవన్ లవ్స్ వాచింగ్ మూవీస్. am I right? Everyone loves watching movies, and not only we love watching movies, and the research shows that we learn more when we are having a fun. సో స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తుంది, రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుంది అంటే we will learn more when we are having a fun. ఎప్పుడైతే అక్కడ ఫన్ అనేది జనరేట్ అవుతుందో we will learn more. You will show more interest towards that one. Okay na? So today I want to share some tips with you on how to learn English. Okay na? Now I am going to share some tips with you on how to learn English while you watch your favorite movies. Okay na? Or else when we are watching a news in English. So what are the tips? What should we achieve ante you improve your ability to understand and listen. So when you are watching your English movies or news, you can improve your ability to understand and listen. ఓకేనా? మనలో ఉండే అర్థం చేసుకునేది ఎబిలిటీని వినడం ఇంగ్లీష్ లో అనేది మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఒక్కొక్క వర్డ్ ఒక్కొక్కలా ప్రొనౌన్సియేషన్, ఒక్కొక్కలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లో మనకి యూ కెన్ లెర్న్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్. ఓకేనా? అండ్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కాంప్రిహెన్షన్ ఆఫ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ యొక్క కాంప్రిహెన్షన్ అంటే, కాంప్రిహెన్షన్ అంటే ఏంటి, మనకి ఆ రీడింగ్ స్కిల్స్ అనేది, ఆ లిజనింగ్ స్కిల్స్, హౌ ఫార్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ మూవీ. ఆ మూవీ అనేది ఎంతవరకు మీకు అర్థమవుతుంది అనేది కూడా మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యూ లెర్న్ అ న్యూ వొకాబులరీ అనేది మనము నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా?
So what you have to learn? So when you are hear an interesting word or expression, when you are watching a movies or when you are watching a news, మీరు మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడైనా న్యూస్ చూస్తున్నప్పుడైనా we will learn a new words కదమ్మా. కొన్ని కొత్త వర్డ్స్ మనం నేర్చుకుంటాము. ఓకేనా, కొత్త ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్ బుక్స్. ఏదైనా ఒక కొత్త వర్డ్ మీకు తెలియని వర్డ్స్ ఆ మూవీలో కానీ న్యూస్ లో కానీ మీరు విన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ నోట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్ బుక్. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు రీసెర్చ్ ద వర్డ్స్. అంటే రీసెర్చ్ అంటే ఆ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి, దాన్ని ఏ కాంటెక్స్ట్ లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు, హౌ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అనేసి ఆ వర్డ్ కి సెంటెన్సెస్ చేయండి. మేక్ ఎ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ దట్ వర్డ్స్. ఇంకా ఈవెన్ బెటర్ గా యూజ్ దెమ్ ఇన్ ద కన్వర్జేషన్. వాట్ ఎవర్ ద న్యూ వర్డ్స్ యూ have written in your notebook and use them in your conversation. And this is the best way to improve your speaking and vocabulary. సో ఇది ఒక మంచి వే అన్నట్టు మీ ఒకాబులరీని, మీకు స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. దిస్ ఈస్ వి విల్ ఫైండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ న్యూ వర్డ్స్ వెన్ యూ వాచ్ ఎ మూవీస్ ఆర్ న్యూస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకేనా, వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఛానల్స్, ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ మనకు చాలా ఉన్నాయి, మూవీస్ ఛానల్స్, న్యూస్ ఛానల్స్. am I right? So try to get habituated to watch a movies in English and watch a news in English. ఇప్పటివరకు మీకు అలవాటు లేకపోవచ్చు, ఓకేనా, బట్ ఇంగ్లీష్ అనేది కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నవ్ డేస్. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఎప్పుడు మాట్లాడడం, బుక్స్ చదవడం, వీ విల్ ఫీల్ బోర్ సమ్ టైమ్స్ కదా. ఎప్పుడు చదవాలా, బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చదవాలంటే సమ్ టైమ్స్ వీ విల్ ఫీల్ బోర్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us, ఈవెన్ విత్ మీ, I will feel bore. Am I right? So at that time what you have to do is you have to switch on your TVs and watch the news channels in English or watch the movies in ఇంగ్లీష్ లో మూవీస్ గానీ వాచ్ చేయడం గానీ, న్యూస్ ఛానల్స్ గానీ వాచ్ చేయడం గానీ, ఓకేనా, వినండి. ఓకేనా, సో ఏమవుతుందంటే వినడం వల్ల యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకేనా, సో ఆ రాసుకున్న యూజెస్ ని యూ హ్యావ్ టు మేక్ సెంటెన్సెస్ ని అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కన్వర్జేషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద వే. ఓకేనా, ఇంకొకటి వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఇస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ we have when we are watching a movies subtitles, we will watch the subtitles వస్తా ఉంటాయి. అంటే subtitles అంటే తెలుసు కదమ్మా, మనం మూవీస్ చూసినప్పుడు కింద మ్యాటర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ వి విల్ డూ, వి విల్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద డైలాగ్ బిఫోర్ వాచింగ్ ద మూవీ కదా. మనం ఏం చేస్తాము, ఆ మూవీ అది వాళ్ళు మాట్లాడడానికి ముందు మనం కింద వచ్చిన డైలాగ్ ని విల్ రీడ్ దట్ a dialogue. ఓకేనా, అండర్లైన్ వర్డ్స్. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది చదవడం వల్ల వాట్ దే ఆర్ స్పీకింగ్ వి విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ మీన్, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఆ సబ్ టైటిల్స్ వల్ల మనకి అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, సో ఈ ప్రాక్టీస్, మూవీస్ ప్రాక్టీస్ చూడడం కోసం, ఇంగ్లీష్ మనం ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం ఏం చేయొచ్చు అంటే వాచ్ ద మూవీస్ విత్ ద సబ్ టైటిల్స్. కొన్ని మూవీస్ కి మనకి కింద సబ్ టైటిల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అంటే వెన్ దే ఆర్ స్పీకింగ్ ద డైలాగ్ విల్ అపియర్ ఆన్ ద స్క్రీన్. వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఏమవుతుంది, డైలాగ్ అనేది కింద మనకి వస్తూ ఉంటుంది. అవునా, చూసారా ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్ మూవీస్? ఓకేనా, సో అలా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ద మూవీస్ విత్ సబ్ టైటిల్స్, దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు లెర్న్ ద వొకాబులరీ. అలా ఏమవుతుంది అంటే మనం బిఫోర్ వాచింగ్ దట్, బిఫోర్ లిజనింగ్ టు ద డైలాగ్ వీ కెన్ రీడ్ ద సబ్ టైటిల్. మనం వినడానికంటే ముందు మనం ఏం చేస్తాము, సబ్ టైటిల్ ని మనము చదివేస్తా ఉంటాము. ఎస్ ఆర్ నో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వే టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ట్రై టు వాచ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ విత్ ద సబ్ టైటిల్స్, then you can able to read and you can able to understand. So అప్పుడు మీకు ఒక 4K then you are advanced in understanding the communication English. Okay, then watch the movies without subtitles. ఇప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ కొంచెం అలా చూడడం వల్ల మీకు అర్థం చేసుకోవడం వచ్చింది, యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు లిజన్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఆర్ స్పీకింగ్. ఎట్ ద టైమ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ వాచ్ ద మూవీస్ వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్. సబ్ టైటిల్స్ లేకుండా వాచ్ చేయండి. ఓకేనా, సో అంటే కింద మీకు డైలాగ్ అనేది అపియర్ అవ్వదు. ఓకేనా, లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ద మూవీస్ విత్ ద సబ్ టైటిల్స్. సో అప్పుడు సబ్ టైటిల్స్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెన్ యూఆర్ వాచింగ్ మూవీస్ విత్ ద సబ్ టైటిల్స్ అండ్ వెన్ యూఆర్ వాచ్ ద మూవీస్ వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్? ఏముంటుంది డిఫరెన్స్, ఏముంటుంది? సబ్ టైటిల్స్ వస్తున్నప్పుడు మూవీకి సబ్ టైటిల్స్ లేకుండా మన మూవీ చూస్తే కెన్ ఎనీవన్ సే what is the main difference? One main difference is there. Can anyone in the session? కొన్ని మూవీస్ కి సబ్ టైటిల్స్ వస్తాయి కింద. am I right? ఇంగ్లీష్ మూవీస్ మనం చూస్తున్నప్పుడు కింద డైలాగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. కొన్ని మూవీస్ కి వీ డోంట్ హ్యావ్ సబ్ టైటిల్స్ అనేవి రావు.
సో ఆ టూ మూవీస్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్? ఇప్పుడు సబ్ టైటిల్స్ లేకుండా మనం చూస్తే ఆ మూవీ విచ్ స్కిల్స్ కెన్ వి ఇంప్రూవ్? మనకి ఏ స్కిల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది? వి కాంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ వర్డ్స్. లోవరాజు జీసేసి కృష్ణదేవపేట. అందుకే నేను ఏం చెప్పానంటే ఫస్టే మనము సబ్ టైటిల్స్ లేని మూవీస్ వాచ్ చేసాం అనుకోండి, వి డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్, వి డిడెంట్ రికగ్నైజ్ ద వర్డ్ ఈవెన్ దో వి నో ద వర్డ్. మనకు తెలిసిన వర్డ్ అయినా సరే మనము దాన్ని ఒక్కొక్కసారి ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ బట్టి వి ఆర్ అనేబుల్ టు రికగ్నైజ్ ద వర్డ్. సో దట్స్ వై ఐ ఆస్క్ యూ టు వాచ్ ద మూవీస్ విత్ ద సబ్ టైటిల్స్ ఫస్ట్. అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ సబ్ టైటిల్స్ తోటి మనము వాచ్ చేసాం అనుకోండి ఇంగ్లీష్ మూవీస్, ఆ సబ్ టైటిల్స్ లో ఆ డైలాగ్ అనేది మనం చదువుతాం కాబట్టి మనకి వీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు లిజన్ ప్రాపర్లీ. ఇప్పుడు సబ్ టైటిల్స్ లేకుండా మనం మూవీస్ వాచ్ చేసాం, ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు అక్కడ సబ్ టైటిల్స్ డైలాగ్ అనేది రావట్లేదు కింద, ఏం చేస్తాం? యూ విల్ పే మోర్ అటెన్షన్ కదా, లిజనింగ్ స్కిల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. హూ సెడ్ దిస్ వన్? వినోద్ కుమార్ అండ్ కాళహస్తి శైలజ. సో వెరీ గుడ్ వినోద్ కుమార్ అండ్ కాళహస్తి శైలజ గారు. లిజనింగ్ స్కిల్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు సబ్ టైటిల్స్ రావట్లేదు అంటే ఏం చేస్తాం? డెఫినెట్ గా వి విల్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఐ విల్ సే ఐ వోంట్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. నేను ఏం చెప్తానంటే మళ్ళీ క్వశ్చన్ మీకు రిపీట్ చెయ్యను, యూ హ్యావ్ టు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ అని అనుకోండి. దెన్ వాట్ విల్ యూ డూ? యూ విల్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ కదా. చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ గా వింటారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? మన లిజనింగ్ స్కిల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అవర్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ విల్ ఇంప్రూవ్. అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు సబ్ టైటిల్స్ రాకుండా మనము మన లిజనింగ్ స్కిల్స్ ని మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాము. ఎస్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వాచింగ్ మూవీస్ విత్ సబ్ టైటిల్స్ అండ్ వాచింగ్ మూవీస్ వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్. సబ్ టైటిల్స్ వాచ్ చేయడం వల్ల, సబ్ టైటిల్స్ లేకుండా వాచ్ చేయడం వల్ల, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అన్నట్టు. వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ లిజనింగ్ స్కిల్స్. ఓకేనా? ఎట్ ద స్టార్టింగ్, మనం స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వి డోంట్ నో హౌ అండర్స్టాండ్, అలాంటి టైంలో యూ హ్యావ్ టు వాచ్. కమింగ్ టు ద న్యూస్ రీడింగ్ తీసుకుందాము. సో ద సేమ్ బెనిఫిట్స్ ఆల్సో, న్యూస్ రీడింగ్ ఆల్సో. ఓకేనా? వాచింగ్ మూవీస్ అండ్ వాచింగ్ న్యూస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్ బెనిఫిట్స్. సో వాచింగ్ న్యూస్ వినడం వల్ల, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ వినడం వల్ల ఏమవుతుంది? వీ కేమ్ టు నో హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్ ద సెంటెన్స్. ఆ సెంటెన్స్ అనేది హౌ దే ఆర్ డెలివరింగ్, వాళ్ళు ఎలా డెలివర్ చేస్తున్నారు ఆ న్యూస్ లో, హౌ దే ఆర్ డెలివరింగ్ దట్ వన్. ఓకేనా? అండ్ వీ హావ్ టు నో ద విచ్ కాంటెక్స్ట్ అనేది అండ్ విచ్ టెన్స్, ఏ టెన్స్ ని వాళ్ళు ఎలా యూస్ చేస్తున్నారు, ఏ వర్డ్ ని ఎలా యూస్ చేస్తున్నారు. వి విల్ లెర్న్ ఎ లాట్ అమ్మా, మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్ టు వాచ్ అన్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్, వాచ్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఆర్ అన్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్. ఓకేనా? ఇంగ్లీష్ మూవీస్ కానీ ఆల్రెడీ ఐ థింక్ సో ద లయన్ అండ్ ద కింగ్, కొన్ని మూవీస్ ఉంటాయి కదా కిడ్స్ మూవీస్. తెలుసా ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్ కిడ్స్ మూవీస్? కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ నేమ్? హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ద కిడ్స్ మూవీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఎస్, కాళహస్తి శైలజ అండ్ వినోద్ కుమార్, దే సెడ్ ఎస్. కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ నేమ్ ఫ్యూ ఇంగ్లీష్ మూవీస్, కిడ్స్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్? భరత్, ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఫైండింగ్ నెమో, లోవరాజు కృష్ణదేవిపేట, వెరీ గుడ్. ఫైండింగ్ నెమో. ఇంకా కిడ్స్ మూవీస్ చాలా ఉన్నాయి. దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఫైండింగ్ నేమో ఒకటే చెప్పారు, ఒక్క మూవీ చూసారా? ఒక్కలే, దట్ ఓన్లీ వన్. ఇంకా ఈ పార్టిసిపెంట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? ఓకే, లయన్ అండ్ కింగ్, ద లయన్ అండ్ ద కింగ్, ఫ్రోజన్ 2 వెంకటలక్ష్మి, వెరీ గుడ్. ఫ్రోజన్ 2, ది లయన్ అండ్ ద కింగ్, ఫైండింగ్ నెమో, సిండ్రిల్లా, ది డార్క్ నైట్, ఎస్, ఇన్క్రెడిబుల్స్, హ్యారీ పోటర్, Jungle Book, Finding Dory, very good, very good, very good. I hope each and everyone have watched these movies. Kada, Over the Moon, very good. You know the so many names of the English movies. Good to see. Can you name the what we call channel names? మనకి ఇంగ్లీష్ మూవీస్ వచ్చే ఛానల్ నేమ్స్ చెప్పగలరా ఎవరైనా కొన్ని? హెచ్బిఓ, ఎస్, కే స్వప్న, హెచ్బిఓ, వెరీ గుడ్. స్టార్ మూవీస్, డిస్నీ, స్టార్ మూవీస్, స్టార్ మూవీస్, సోనీపెక్స్, బీజీసీ, స్టార్మాలో వి విల్ వాచ్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్, డిస్నీ హెచ్డి,
హెచ్బిఓ, WBO, Discovery Channel. And those who are not saying, you are not watching, I think so. ఓకేనా? ఎవరైతే ఫ్యాషన్ టీవీ, ఓకే, హూ ఆర్ టైపింగ్ ద నేమ్స్ దే విల్ స్క్రోల్. మనం ఏం చేస్తున్నాం రోజు? జెమిని, జీటీవీ, జీ తెలుగు, ఈటీవీ, మా టీవీ కదా. మనం టీవీ రిమోట్ పెట్టామంటే ఆటోమేటిక్ గా ఏ ఛానల్స్ పెడతాం మనం? లేతే మా మ్యూజిక్, జెమిని మ్యూజిక్, జీ మ్యూజిక్. am I right? ఓకే, నేను చూడొద్దు అని చెప్పనమ్మా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ ద మ్యూజిక్ చూడండి, మూవీస్ చూడండి. సో ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ డోంట్ వాచ్ తెలుగు మూవీస్, డోంట్ లిసన్ తెలుగు మ్యూజిక్, బట్ అలాంగ్ విత్ దట్, దాంతో పాటు కూడా జస్ట్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్ దట్ వాచ్ ద మూవీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ and watch the news daily at least 15 to 20 minutes. ఓకేనా? డైలీ ఒక 15 to 20 minutes. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ మోర్ టైమ్ టు వాచ్ మూవీస్, ఎక్కువ టైం గంటలు కూర్చొని చూడండి అని నేను చెప్పను. ఓకేనా? ఇన్ ద డైలీ మీరు ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక 15 minutes, డైలీ 15 minutes ఇంగ్లీష్ మూవీస్ కానీ ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ చూడండి. ఓకేనా? ఇంగ్లీష్ ఛానల్ చూడడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీ వొకాబులరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీకు యూ విల్ లెర్న్ న్యూ వర్డ్స్. ఆ వర్డ్ ని, ఒక వర్డ్ ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అనేది తెలుస్తుంది. ఆ వర్డ్ ని ఏ కాంటెక్స్ట్ లో ఎలా యూస్ చేయాలి, సెంటెన్స్ ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్. ఓకేనా? అలాంగ్ విత్ దిస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తో పాటు ఏమవుతుందంటే మీ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి, మీ వొకాబులరీ నేర్చుకోవడానికి కదా. అవన్నీ చూస్తే ఇంకా మీరెందుకు మేడం క్లాసెస్ చెప్పడానికి అంటారా? సో మనం వీ ఓంట్ సీ ద డే అంతా కూర్చొని చూడలేం కదా. మనం అలా ఎక్కువసేపు కూర్చొని ఇఫ్ యూ కాంట్ స్పెండ్ అ మోర్ టైమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద టీవీ. ఎస్, సో ట్రై టు వాచ్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 15 minutes per day, a day. ఒక రోజులో ఒక 15 minutes, అట్లీస్ట్ ఒక 15 minutes మీరు కేటాయించుకున్నట్లయితే ఈ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూడడానికి కానీ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ చూడడానికి కానీ డెఫినెట్లీ మీకు ఒక యూ హ్యావ్ ఎ బ్యాగ్ ఫుల్ ఆఫ్ వర్డ్స్. చూడండి, మనం ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అంటే మన దగ్గర ఫస్ట్ ఒక ఫుల్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉండాలి. ఓకేనా? వర్డ్స్ ఉంటే తెలియలేదు అనుకోండి, హౌ కెన్ వి స్పీక్? ఓకేనా? ఇప్పుడు తెలుగులో ఉన్నవాడికి ఇంగ్లీష్ లో మీకు ఏమంటామో మనకు తెలియదు, మనం ఎలా మాట్లాడగలుగుతాము కదా. సో ఈ డిక్షనరీ రీడింగ్ అనేది, డిక్షనరీ చదవడం అనేది, ఇంగ్లీష్ బుక్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంగ్లీష్ బుక్స్, ఇంగ్లీష్ నావెల్స్ చూడడం అనేది, ఇంగ్లీష్ మూవీస్, ఇంగ్లీష్ న్యూస్, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ టు లెర్న్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ మీన్స్. ఎప్పుడు ఒకటే చేయాలి అంటే వి విల్ ఫీల్ బోర్ కదా. రోజు టీవీ చూడాలన్నా, ఇప్పుడు రోజు డిక్షనరీ చదవమని అనుకోండి, యూ విల్ ఫీల్ బోర్ కదా. అమ్మ రోజు డిక్షనరీ ఏం చదువుతాం? విల్ కంటిన్యూ ఫర్ అట్లీస్ట్ 2-3 days చదువుతాము. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వి విల్ లీవ్ దట్ వన్. ఓకే, ఒక 2-3 days డిక్షనరీ చదవండి, ఒక 2-3 days మూవీస్ చూడండి, ఒక 2-3 days న్యూస్ చూడండి, like that. And చూసినప్పుడు you don't forget, keep a notebook with you and note down the words, new vocabulary what you have listened. మీరు ఏమైతే నేర్చుకున్నారో ఆ న్యూ వొకాబులరీని ట్రై టు నోట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ఎ నోట్బుక్ అండ్ ట్రై టు యూజ్ దోస్ వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ కన్వర్జేషన్. ఆ వర్డ్స్ ని మీరు మీ కన్వర్జేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ గెట్ ప్రాక్టీస్ అన్నట్టు. మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కాన్ఫిడెంట్లీ. అప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ లో కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడగలుగుతారు. ఓకేనా? మీకు అప్పుడు ఈ భయం అనేది, ఈ నర్వస్నెస్ అనేది ఇవేవి ఉండవు మనకి. ఎప్పుడు మనకి భయం వేస్తుంది అంటే మనకి దాని మీద ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్, ఒక గ్రిప్ లేనప్పుడు వి విల్ ఫీల్ స్కేర్, వి విల్ ఫీల్ నర్వస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎప్పుడు మనకి భయం వేస్తుంది చెప్పండి? మనకి దాని మీద గ్రిప్ లేనప్పుడు, ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద, ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో గ్రామర్, ఇంగ్లీష్ అనేసరికి మెయిన్ అమ్మో గ్రామర్, ఈ సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఇలా మాట్లాడాలి, అలా మాట్లాడాలి అని అనుకుంటారు. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే అది మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఆ ప్రాక్టీస్ లో భాగంగానే మీరు ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూడడం కానీ, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్స్ చూడడం కానీ, న్యూస్ పేపర్స్ చదవడం కానీ, డిక్షనరీస్ చూడడం కానీ. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ కన్వర్జేషన్. ఓకేనా? ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్
You have to practice the conversation in your colleges. Definitely, you are listening to the online classes. Good. But how many of you are communicating in English with your friends? కొంతమంది స్క్రీన్ లో చాలా మంది పిల్లలు ఉంటున్నారు. ఓకేనా, ఎల్సిడి ప్రొజెక్టర్స్ ద్వారా. అండ్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ two ఫ్రెండ్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్. ఆర్ యూ కమ్యూనికేటింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్? మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంగ్లీష్ లో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారా? వన్స్ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి. ఓకేనా, వితౌట్ ప్రాక్టీసింగ్, మనం ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఏది మన దగ్గరికి రాదు. నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, ఏదనే కాదు, ఇదనే కాదు, ఏది కూడా రాదు. విని మర్చిపోతున్నాం, వింటున్నాం క్లాసెస్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వింటున్నారు, యు ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్. ఇఫ్ యూ డిడెంట్ ప్రాక్టీస్, హౌ కెన్ యూ గెట్ ఎ కాన్ఫిడెంట్? మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే కాన్ఫిడెంట్ అనేది ఎలా వస్తుంది? రాదు. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ఇంగ్లీష్ అనేది, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి అంటే బుక్స్ లో చదవడం వల్ల, వీటి కమ్యూనికేషన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కి, ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంతా అమ్మో అవును మేడం చెప్పేది మాకు అన్ని తెలుసు అనిపిస్తుంది మీకు. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ దీస్ క్లాసెస్, యూ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ వై యు ఆర్ అన్ఏబుల్ టు స్పీక్ కాన్ఫిడెంట్లీ? ఎందుకు కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడలేకపోతున్నారు? వై యు ఆర్ అన్ఏబుల్ టు స్పీక్ ఫ్లూయెంట్లీ? ఎందుకు ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడలేకు? బికాస్ a lack of practice. ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వల్ల. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అమ్మా. ఆ భయంని ఫస్ట్ రిమూవ్ ఫియర్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నర్వస్ ఎప్పుడవుతాం మనము? నర్వస్ ఎందుకు అవుతుంది చెప్పండి? భయం. భయం అనేది ఎందుకు వస్తుంది? దాని మీద మనకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్, దాని గురించి మనకు ఒక తెలియదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాపిక్ ఉంది, ఆ టాపిక్ మీద మీకు మొత్తం ఇన్ డెప్త్ తెలుసు అనుకోండి, యూ వోంట్ ఫీల్ నర్వస్. మనకి నర్వస్ అనేదే ఉండదు, భయం అనేదే ఉండదు. సో ఇవన్నీ మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే, కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి బేస్ అన్నట్టు. సో మెనీ వేస్ ఆర్ దేర్. సో మనం ఫ్రేజెస్ చెప్పుకున్నప్పుడు థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అని నేర్చుకున్నాం ఒక ఫ్రేజ్. అంటే ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ అంటే బుక్స్ లో చూసి నేర్చుకోవడం అనే కాదు, టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవడం వల్ల ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అని కాదు. ఓకేనా, దేర్ ఆర్ సో థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ నుంచి వెళ్ళి ఆలోచించండి. అంటే అవన్నీ ఇవే. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళ దగ్గర ఉండి వాళ్ళతో మీరు కమ్యూనికేట్ చేయడం. మీ కాలేజ్ లో ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారో, లీవ్ అబౌట్ ద ఫ్రెండ్స్ బిసైడ్ యూ. మీ పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఓకేనా, లీవ్ అబౌట్ దోస్. ట్రై టు ప్రాక్టీస్ అండ్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు వాచింగ్ మూవీస్ అన్నాను, ఈ న్యూస్ రీడింగ్, ఇవన్నీ మీడియా, ఇవన్నీ కూడా సోషల్ మీడియా. ఓకేనా, ఈ సోషల్ మీడియా అనేది ఇట్ షోస్ సో మచ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద సొసైటీ. మన ఒక సొసైటీ మీద ఈ సోషల్ మీడియా చాలా ఎఫెక్ట్ తీసుకొస్తుంది. am I right or not? సో ఇదంతా మాస్ కమ్యూనికేషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు మనీ పీపుల్, మాస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఈ సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఓకేనా, గ్రాబ్ ఏ పాజిటివ్ దాన్ని గ్రాబ్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూవీ పాజిటివ్స్ ఉంటాయి, నెగిటివ్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఆర్ ద పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్. వై ఆల్వేస్ వి లిక్ ఇంటూ నెగిటివ్? ఎందుకు నాకు రాదు అని ఎప్పుడు నెగిటివ్ గానే ఎందుకు వెళ్ళాలి? థింక్ పాజిటివ్లీ. ఓకేనా, థింక్ పాజిటివ్లీ. ఎస్ డెఫినెట్లీ ఐ కెన్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఈ రోజు, ఈ 2 days నుంచి, పాస్ట్ 2 days వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ రీడింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము, వాచింగ్ మూవీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో దీస్ 3 ఇవన్నీ కూడా మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లిజనింగ్ స్కిల్స్, స్పీకింగ్ స్కిల్స్, అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్. ఓకేనా, రైటింగ్ స్కిల్స్. ఓకేనా, మీకు ఒక వర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, ట్రై టు ఫ్రేమ్ ఎ సెంటెన్స్ విత్ అ న్యూ వర్డ్. ఆ న్యూ వర్డ్ తోటి ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం నేర్చుకోండి. దాన్ని డైలీ కన్వర్జేషన్ లో యూజ్ చేయడం నేర్చుకోండి. దెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. డెఫినెట్ గా మీరు ఇంగ్లీష్ లో మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయించుకోవచ్చు. ఇంకొక ఐ ఫర్గాట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ మూవీస్ చూడమన్నాను వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్ కదా, మీకు అర్థం కాలేదు. జనరలీ వి విల్ ప్లే, మనందరి దగ్గర ఇప్పుడు పెన్ డ్రైవ్ అవైలబుల్ గా ఉంది. am I right? సో వి విల్ వాచ్ మూవీస్ యూజింగ్ దట్ పెన్ డ్రైవ్. ఆ పెన్ డ్రైవ్ లో వేసుకోండి ఒకసారి వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్ వినండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్, ఓకే, మీకు ఏదైనా అర్థం అవ్వలేదు, సో పాస్ ద వీడియో. ఆ వీడియోని పాస్ చేయండి. అగైన్ రివైండ్ చేసి వాచ్ అగైన్. రివైండ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా,
సో నిజంగా వాచింగ్ మూవీస్ వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్ ఈజ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ వే టు గెట్ యూజ్ టు హియరింగ్ డిఫరెంట్ యాక్సెంట్స్ అనేవి. అంటే మనం కాన్సన్ట్రేట్ ఎక్కువ చేస్తాం అన్నట్టు ఇంగ్లీష్ ఆ వర్డ్ వాళ్ళు హౌ దే ఆర్ ప్రొనౌన్సింగ్, ఆ యాక్సెంట్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఆ వాయిస్ అనేది ఎలా వస్తుంది, దాన్ని ఎలాగా డిఫరెంట్ సినారియోలో మనం యూస్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వాచింగ్ మూవీస్ వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్ అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సబ్ టైటిల్స్ కంటే సబ్ టైటిల్స్ చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పెన్ డ్రైవ్ ఉంటే చక్కగా ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ది లయన్ అండ్ ద కింగ్ చెప్పారు కదా నాకు, ఫైండింగ్ నేమో, ఓకేనా, డోరీ, సిండ్రిలా ఇలాగా. సో వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్ లేకుండా చూసుకున్నారు అనుకోండి, అది పాస్ చేసుకోవచ్చు మనం. రిమోట్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, మన చేతిలోనే రిమోట్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద వీడియో. ఇఫ్ యూ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ యూ హ్యావ్ టు అగైన్ రివైండ్ చేసి అగైన్ వాచ్ ఇట్, మళ్ళీ వినండి. ఒకసారి వింటే అర్థం కాదు, సెకండ్ టైం అర్థం కాదు, థర్డ్ టైం ఏమవుతుంది, డెఫినెట్ గా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా, ఒకసారి విని అమ్మ నాకేం అర్థం కాలేదు అనేసి డోంట్ గెట్ దట్, డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. ఓకేనా, ఆ నెగిటివ్ థింకింగ్ అనేది తీసివేయండి. అరే ఈసారి విన్నాను అర్థం కాలేదు, సో అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు వాచ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు మాట్లాడండి, మళ్ళీ చూడండి, అగైన్ వాచ్ దట్ మూవీ ఆర్ వాచ్ దట్ సీన్. అట్లా 1 or 2 times డెఫినెట్గా ఫైనల్ గా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ స్పీకింగ్ అన్నట్టు, అందులో వచ్చేది ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, సో యూ హ్యావ్ టు లైక్ దిస్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ యువర్ ఇంగ్లీష్ యూజింగ్ ది సోషల్ మీడియా. సో ఈ సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేసి మనము ఇంగ్లీష్ ని మనం ఆ విధంగా మనం నేర్చుకోవచ్చు. am I right? Do you have any doubts regarding this topic? ఇంగ్లీష్ ఇన్ మీడియాలో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ టాపిక్ లో? ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, నాట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ ప్లీజ్, టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. Okay, happy to see no ma'am in the chat box. Then how many of you will try from today? Past is past, leave it. నిన్నటి వరకు ఏం చేశారు అనేది వద్దు. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుడే, డిసైడ్ యువర్ సెల్ఫ్ నౌ, టేక్ ఎ డెసిషన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్ న్యూస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్ మూవీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఎస్ వంగర, ఐ am. Very good. Lovaraju, Krishnadevipeta, definitely ma'am, very good. How many of you are going to communicate in English with your friends? వాళ్ళు తెలుగులో మాట్లాడినా సరే మీరు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడండి. I want to say one more thing. If your friends are speaking with you in Telugu, you speak them with English only. వాళ్ళు నీతో తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు కదా, నువ్వు వాళ్ళతో తెలుగులో మాట్లాడొద్దు. You are learning something, am I right? నేర్చుకుంటున్నాం కదా మనం కొంచెం ఎలా మాట్లాడాలి అనేది. ఓకేనా, వాళ్ళు తెలుగులో మాట్లాడారు, వాళ్ళు తెలుగులో రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు, వాళ్ళ గురించి మనకెందుకు? థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్. మీ ఫ్యూచర్, యువర్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకేనా, మీ ఫ్యూచర్ మీ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు స్పీక్. పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వాళ్ళు చూసి నన్ను నవ్వుతారేమో, నేను ఇంగ్లీష్లో రాంగ్ మాట్లాడితే నవ్వుతారు, వదిలేండి అవన్నీ. చెప్తున్నాను కదా, ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది ఓన్లీ త్రూ ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. వితౌట్ ప్రాక్టీస్ యూ కాంట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ప్రాక్టీస్ లేకుండా అంటే రెగ్యులర్ గా మనం మాట్లాడకుండా మనము ఇంగ్లీష్ అనేది మాట్లాడలేము. ఆ భయం ఎప్పటికీ అలాగే ఉండిపోతుంది. ఓకేనా, సో భయాలు అలా ఉండకూడదు. ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డెఫినెట్లీ యువర్ పేరెంట్స్ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ. am I right? మీరు ఇంగ్లీష్లో ఇప్పుడు సెల్ఫ్ వీడియో చేసి మీ పేరెంట్స్కి చూపించండి. ఎంతమంది పేరెంట్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారో నాకు చెప్పండి ఒక్కసారి. మీరు ఒక 5 minutes ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి ఇంగ్లీష్ వీడియో తీస్తే, ఒక 5 minutes మాట్లాడితేనే అంత హ్యాపీగా ఉంటే, మీరు ఇంకా పూర్తిగా మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి ఒక మంచి జాబ్ వచ్చి మంచి జాబ్లో సెటిల్ అయితే ఎలా ఉంటారు? ఓకేనా, ఎందుకు వై దిస్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి గివింగ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ దిస్ ఎస్సీ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్? ఎందుకు ఎస్సీ వాళ్ళకే ఇస్తుంది? చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, హెచ్ఎన్స్, సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ వై యూ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ. అర్థమైందా? మీకు ఆపర్చునిటీ వచ్చిన దాన్ని యూటిలైజ్ దిస్ వన్. వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈజ్ యూటిలైజ్ దిస్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్, బోత్ ద సెషన్స్. ఏ సెషన్స్ లో ఏదైతే చెప్తున్నారో యూటిలైజ్ దీస్ సెషన్స్ అండ్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకేనా, నేను ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి.
whatever you know you have to speak. మీరు ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఏంటి రైట్ ఆర్ రాంగ్ గా కీప్ దట్ aside. ఓకేనా? interact with me. I hope you understood what I have said. So each and everyone you will try to communicate in English. English లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. One more thing. So English in media. With this we have completed English in media topic. Okay na? So self video మీద work on your self video and submit your self video. And I want to say one more thing. How many of you know the tongue twisters in English? ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్ లో tongue twisters తెలుసా? జయశ్రీ. ఎస్, తెలుగు అంటాం కదా, తెలుగులో ఒక టంగ్ ట్విస్టర్ చిన్నప్పుడు మా మమ్మీ వాళ్ళు ఆడిపించేవాళ్ళు. ఏంటి? ఎర్రలారి పచ్చలారి. విన్నారా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా? సో ఇంగ్లీష్లో ఎస్. నౌ who will say a tongue twister? ఇప్పుడు ఒకళ్ళు చెప్పిన tongue twister will nominate, you have to say one more tongue twister. ఓకేనా? First let's start with me. I will say one tongue twister, then we will continue. Next నా తర్వాత లోవరాజు జీజేసి కృష్ణదేవిపేట. Ma'am, can I? Very good. So many members are responding in the chat box. Ma'am, can I? Very good. Let's give, I will give a chance for you. Yes, Lovaraju, GJC Krishnadevpeta. Please unmute yourself and say the tongue twister. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, Lovaraju. Come on. Yes, ma'am. I'm saying Telugu word. In English, I want English tongue twisters. Who are able to say English tongue twisters, please type in the comment. Ma'am, I can continue in Telugu or not? First, you want to say in Telugu or English? Telugu కల్లో కుప్ప కప్ప పప్పు. Sorry, Lovaraju, your voice is not audible clearly. Yes, ma'am. Okay, say. Hello. Yes, yes. పక్కలో కుప్ప Yes, కప్పులో పప్పు. మళ్ళీ చెప్పు. మ్యామ్ తెలుగు పక్కలో కుప్ప కప్పులో పప్పు. ఇంగ్లీష్? Just yes, in English, ma'am. Peter Piper picked a pick of pickled peppers. Okay. Ma'am. Yes, yes, good. Yes, and also second one is Betty bought some butter. Okay, ma'am. Next, third one is she sells seashells by the seashore. Betty bought some butter. Still that tongue twister is there, I think so. Inka undi kada, Betty bought some butter. Yeah, yes, ma'am. Continue the full sentence. Betty bought some butter. ఇంకా ఉంటుంది అది. మ్యామ్ నాకు ఇంతవరకే తెలుసు. అవునా? ఓకే, వెరీ గుడ్ దెన్. Lovaraju, let's give chance to so many members are typing so many tongue twisters in the chat box. Happy to see all those tongue twisters. We will give chance for yes, ma'am. K Swapna. Redmi Note 7 Pro ఉన్నారు. వస్తుంది.
Redmi Note 7 Pro. Please unmute yourself. Redmi Note 7 Pro. Redmi Note 7 Pro అని ఉంది. Please unmute yourself. That's why I ask you to rename with your name. మీ నేమ్ తో రీనేమ్ చేసుకోండి అని చెప్పాను. Redmi Note 7 Pro. Or else I will give options. Sahil. Sahil V. Sahil ఉంది ఒకటి. I gave access to unmute yourself. May I know who is it? Oh, yeah. Okay, then now I want to say one tongue twister. Immediately, who are going to say after me? Let's see. Okay, now నేను ఒక టంగ్ ట్విస్టర్ చెప్తాను. నేను చెప్పిన వెంటనే ఎవరు who will respond the first? I want to see. Okay, na? Betty bought some butter, but the butter was so bitter. So Betty bought some more butter to make bitter butter better. Understood? Betty bought some butter, but the butter was so bitter. Betty bought some more butter, but the butter was bitter. I saw the future. Ma'am, say once again. Slow. Tongue twisters and is faster చెప్పాలి. Okay na? So I will say slowly. Which college is going to respond first? I want to see. స్లోగా చెప్తాను tongue twister. ఏ కాలేజ్ వాళ్ళు ఫస్ట్ రెస్పాండ్ అవుతారో చూస్తాను. ఓకేనా? Betty bought some butter, but the butter was so bitter. So Betty bought some more butter to make bitter butter better. I repeat once. Betty bought some butter, but the butter was so bitter. So Betty bought some more butter to make bitter butter better. Yes. Which college is ready to say this tongue twister? Lower Raju, you typed only half, remaining half. So I request every participant to practice this tongue twister for tomorrow. Okay na? రేపటికి ఈ tongue twister practice చేసుకొని రండి. Yes. And tomorrow's work is you have to practice the tongue twister what I have said for you. Sahil V is typing. And I want to assign some work for you, and you have to prepare a notes on English in media. English in media valla ఏంటి what are the benefits అనేది already you prepared కదా. మన మూవీస్ న్యూస్ పేపర్స్ చూసుకున్నాము, న్యూస్ వాచింగ్ న్యూస్ కదా. So benefits of the watching newspaper also already we have discussed, but I forgot I forgot to tell you to note it down in your notebooks. Okay na? న్యూస్ పేపర్స్ వల్ల, న్యూస్ పేపర్స్ చదవడం వల్ల, న్యూస్ వినడం వల్ల, ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూడడం వల్ల, ఆల్ దిస్ at one page you note it down. And I want to remind you, submit your self video within Saturday. If you have any doubts, ask your spokespersons. Okay na? And tomorrow, thank you children, thank you for participating in today's session. Have a cheerful day, and we will meet tomorrow with a new topic. Thank you all. Have a cheerful day. Sir? Yeah. Okay, ma'am. Thank you, students. మీరు కంపల్సరీగా స్పార్క్ పర్సన్స్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మీ సెల్ఫ్ వీడియోస్ మీ స్పార్క్ పర్సన్స్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? కంపల్సరీగా వాళ్ళు పంపిస్తారు. మేము ఆల్రెడీ వాళ్ళ లింక్ షేర్ ఇచ్చున్నాము. ఓకేనా? అవి మీరు ఏవైతే సెల్ఫ్ వీడియోస్ చేస్తారో వాటికి కూడా మీకు మార్క్స్ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుందండి. మీకు ఫైనల్ గా ఎగ్జామ్ పెట్టేసి మీకు సర్టిఫికేట్స్ అనేవి ఇస్తామని చెప్పాను కదా. ఎగ్జామ్ లో మీకు మీరు పాస్ అయితే, సో దాంట్లో కూడా ఈ మార్క్స్ సెల్ఫ్ వీడియో మార్క్స్ అనేవి కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో బీ సీరియస్.
ఓకేనా, యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకేనా, మాక్సిమం ఈ రోజు ఈవినింగ్ కల్లా పంపించేసాను, ట్రై చేయండి. ఓకేనా, మీ స్పార్క్ పర్సన్స్ ఆల్రెడీ నేను వాళ్ళకి గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ ఇచ్చాను, దాంట్లో అప్లోడ్ చేయమని చెప్పేసి. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మళ్ళీ రేపు క్లాస్లో కలుద్దాం. బాయ్.